سے میری سابقہ پارٹی کے 2018 سے انٹیریئر کے ماشاءاللہ لوگ کتنے قابل ہیں کہ انہوں نے سسٹم کوئی اپ گریڈ نہیں کیا ہوا، تو اس کے اندر کوئی سارے کینڈیڈیٹس کی چیزیں جاتی ہیں، تو اس کے اندر کوئی ریزرویشن تھی تو ہم نے کلیئر کر دی. سر ان کی کوائریز تھی اپ گریڈیشن کی اور اپڈیٹ کرنے کی، پتہ نہیں شاید ان کو کوئی کرمنل ریکارڈ ڈھونڈنا تھا یا کیا تھا، لیکن میرا تو سپریم کورٹ سے لے کر 2018 سے ساری چیزیں چل رہی ہیں، اس کی بھی کلیئرٹی تھی. لیکن اس کے بعد بھی شاید کوئی کوائری تھی. آپ کو پتہ ہے محبت تو مجھ سے بہت سارے لوگ کرتے ہیں، تو شاید صبح صبح مجھے روزے میں بار بار بلا رہے ہیں کہ میں سگریٹ کافی کے بغیر کچھ اور کر بیٹھوں، بریکنگ کوئی دے دوں، تو وہ بریکنگ تو میں دوں گا 27 کو دے دوں گا، 3 کو دے دوں گا، دے تو دوں گا. ڈیول نیشنلٹی کا ریکارڈ بھی تھا، باقی ریکارڈ انٹیریئر میں سارے ہیں نا، کرمنل ریکارڈ بھی ہے، ڈیول نیشنلٹی کا. لیکن ماشاءاللہ سے آج جاگ جائیں گے. 6 سال سے سو رہے تھے جناب علی. سیاسی صورتحال پر بتائیے گا. آپ اس وقت آزاد امیدوار ہیں، متحدہ قومی موومنٹ کو ایسی کیا ضرورت پڑی کہ انہوں نے آپ کو اپنے ارکان سندھ اسمبلی دیے پروپوزل سیکنڈر کے لیے؟ پیپلز پارٹی جن کی آپ زیادہ تعریف کر رہے ہیں، انہوں نے آپ کو یہ تجویز اور تائید کنندہ نہیں دی. دیکھیں جی، اگر مجھے کوئی پیار کرتا تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ بس کم ہی لوگ کرتے ہیں مجھے. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں میرے اختلافات مخالفت تھی ایم کیو ایم لنڈن والی ٹیم کے ساتھ. اس میں کافی لوگ ہیں، جس میں مصطفیٰ کمال صاحب ہیں، رؤوف صدیقی صاحب ہیں، گورنر صاحب ہیں، خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں، اور فیصل سبزواری صاحب ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن سے میرا بہت اچھا تعلق رہا ہے. اور ایم کیو ایم آج کی جو ہے اس سے تو ویسے ہی میرا تعلق کمپیریٹیولی بہت ہے. میرا ایم کیو ایم پاکستان کا کوئی اختلاف نہیں تھا، لنڈن کا اختلاف تھا، ہے اور کھل کے اور رہے گا، اور اس ٹائم پہ میں نے ٹیک آن بھی کیا. لیکن جنہوں نے اچھا کام کیا، ان سب نے اچھے کام بھی کیے ہیں. تو جس کے اچھے کام ہو، اب وہ اپنا مخالف ہی کیوں نہ، دشمن کی نہ ہو. جو اچھا کام کرے گا اس کی تعریف کر دیں گے، جو نہیں کرے گا ٹھوک دیں گے اس کو. تو سیدھا سیدھا حساب کتاب. اچھا سر، یہ بتائیے گا، رؤوف صدیقی صاحب نے کل جو ہے وہ یہاں پہ گفتگو میں کہا کہ ہمیں پارٹی میں فیصل واوڈا جیسے انقلابی لوگ چاہیے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ کب تک جو ہے وہ فیصل واوڈا انقلابی صاحب جو ہے وہ ایم کیو ایم پاکستان کا حصہ بن جائیں گے؟ دیکھیں رؤوف صدیقی صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ایسی بات کی، میں ان کا شکر گزار ہوں. جہاں تک انقلابی اور انقلاب کی کوشش کر رہے ہیں، لے آئیں گے تو پھر ان کی وہ خواہشی پوری کر لیں گے. ہمارے بڑے ہیں، بھائی ہیں. اب اور کیا سوال تھا آپ کا؟ یہی ہے، لیکن اگر آپ انقلاب کی بات کرتے ہیں تو یہ خواہش خان صاحب کی بھی تھی 9 مئی کو، وہ لانے میں ناکام رہے، تو آپ کس طریقے سے انقلاب لے آئیں گے؟ دیکھیں میرے اور خان صاحب کے اختلافات جو اس وقت بھی تھے، وہ انقلاب لانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک اور اس کی سلامتی کو اور سالمیت کو آگ لگا دیں. آپ مولا جٹ لے کے توپ بندوقیں اور تمسخر اڑانے اپنے شہیدوں کے چلے جائیں. انقلاب لانے کے طریقے بہت سادہ، بہت طریقے ہیں. انقلاب آپ اپنی زبان سے، اپنی آواز سے، اپنے پرامن احتجاج سے، اپنے رائٹ آف ڈیفنس سے، کورٹوں کے تھرو، جسٹس سسٹم کے تھرو، ٹی وی ٹاک شوز، آپ کے توسط سے آپ وہ انقلاب لا سکتے ہیں. اس میں آپ کو جس قسم کے لوگ ہیں، پولیٹیکل لوگ ہیں، ان کو بھی آپ ایکسپوز کر سکتے ہیں، برہنہ کر سکتے ہیں. اور دیگر لوگ بھی اگر اس کے پیچھے ملوث ہوں، جو ایسی شرارتیں کر رہے ہوں جو میرے ادوار میں تھیں پی ٹی آئی کے دور حکومت کے اندر، اور اگر آج بھی ہوگی تو انشاءاللہ کھل کے ڈیفینڈ بھی کریں گے اور کھل کے جو ہے وہ اس کا احتساب بھی کریں گا، کھل کے آپ کو بتائیں گے بھی. آپ یہ بتائیں کہ پرانی پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے؟ ان کو 3-4 مقدمات میں سزا ہو چکی ہے. اب کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو ضمانتیں مل جائیں گی؟ آپ بڑے کرتے ہیں نا. دیکھیں جی، ویسے تو جو ہمارا عدالتی سسٹم ہے، عدالتی نظام ہے، اس میں تو ایک سیلف بہت سارا ایک سوالیہ نشان ہے. ابھی 6 پڑھ لیں گے اور 2 گھنٹے بعد اسی 6 کو 9 پڑھ لیں گے. تو جو انہوں نے سزائیں دی ہیں، جس وقت سزا دینے کا وقت تھا وہاں تو سزائیں دی نہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آج کے دن تک اگر آپ مجھ سے تحریک انصاف کے چیئرمین صاحب کی بات کریں گے تو دنیاوی اور قانونی طور پہ تو وہ مجھے مزید شکنجوں میں پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پھنس گئے ہیں، اور مزید پریشانیاں ان کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں. ان کی پارٹی کے، ان کے مولا جٹ لوگوں کے، اور ان کے ان لوگوں کے بھی جو چاروں طرف کھیل رہے ہیں، جو ڈبل ایجنٹس نہیں، ٹرپل ایجنٹس ہیں. تو اس میں تو کلیئرٹی ہونی چاہیے. اچھا، جب آپ وفاقی وزیر تھے تو کچھ سانپوں کا ذکر کیا کرتے تھے،
जनाब अली। साहब अब कहाँ दूसरा एक वर्ड अभी आपने इस्तेमाल किया कि शरारतें करते हैं, तो ये पहले ईरान की तरफ से हम पे अटैक हुआ तो उसके पूर्व पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ ट्रोलिंग की गई, जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो फिर उसके बिल्कुल अपोजिट चल गए। अब जब अफगानिस्तान ये पाकिस्तान में यहाँ वाक़या हुआ तो उस पर ट्रोलिंग शुरू हो गई, अब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो उस पर फिर क्या है ये? देखिए, ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो हमारे फ़ौजी शहादतें दे रहे हैं, बॉर्डर पे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और जवान बच्चे हैं मेरे और आपके बच्चे हैं वो, उनका तमस्खुर उड़ाना एक बेशर्मी, बेहयाई का नाम है, बेहिसी का नाम है। उसमें जो भी ट्रोलिंग करते हैं, और ये पीटीआई के जो ट्रोल करने वाले हैं उनके पास, या ऐसे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का ट्रोल करते हैं ऐसे लोग, वो ज़्यादातर घर दमाद होते हैं, बेरोज़गार होते हैं, हसदखोर होते हैं, ड्रामेबाज होते हैं, और इनकी कोई औकात नहीं होती। जिनका नाम ना हो, जिनकी शख्सियत ना हो, और वो सोशल मीडिया पे बैठ के ट्रोलिंग करते हो, जहाँ सोशल मीडिया पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट तबका है जो आपको सही रास्ता दिखाता है, क्रिटिसाइज भी करता है, अच्छी बात भी करता है, वो एक तबका छोड़ के ये वो तबका है जो हड्डी फेंक दे तो सारे आपस में शोर शराबा शुरू कर देते हैं। तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना उनकी ट्रोलिंग से कोई फ़र्क पड़ता है। वो हमारी फ़ौज को ना डिमोरलाइज कर सकते हैं, ना हमारे पुलिस वालों को, ना हमारे जितनी भी डिफेंस के इदारे। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी ने ट्रोलिंग की और हमारी फ़ौज ने दब के और तबाही तौर पे ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया, एंड वी एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम द आर्मी। अच्छा फैसल भाई, ये बताइएगा कि अब जो है वो यह बातें भी चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, हम देख रहे हैं कि इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं वकला में। एक कहते हैं कि हमें खान साहब ने कहा था कि आप मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का हिस्सा बन जाए, कोई कहता है हमें कहा था कि शरानी ग्रुप के साथ मिल जाए। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसी कौन सी गलती की है कि जिसकी वजह से वो मखसूस जो नशिस्तें हैं उससे वो महरूम हो गए? देखिए, मौला जट की जो सियासत है ना, देखिए मौला जट की सियासत हम भी उसी में ट्रेन हुए हैं, लेकिन मौला जट की सियासत का एक तरीक़ेकार होता है, एक एथिक्स होते हैं। अगर मैं आप बताऊं कि मेरी 15 साल इस पॉलिटिकल पार्टी में कैसे परवरिश हुई है, तो मैं इज़्ज़त के बदले डबल इज़्ज़त दूंगा, प्यार के बदले डबल प्यार दूंगा, बदमाशी की जगह डबल बदमाशी करूंगा। मेरा कोई एक हाथ तोड़ेगा, मैं 2 हाथ तोड़ दूंगा। मैं तो बड़ा क्लियर हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप मुझे गले लगाएं, मुझे बात करने बुलाएं, मैं आपका हाथ तोड़ दूँ, आप मुझे चाय बुलाएं, मैं आपको गाली दे दूँ। चलें, इसको भी बर्दाश्त कर लिया जाएगा, लेकिन आप तनसीबात उड़ा दें, जान और माल को ख़तरे में डाल दें, कितने लोग शहीद हो गए। और स्पेशली बहुत इम्पॉर्टेंटली अरशद शरीफ समेत, शहीद समेत बहुत सारे लोग मासूम मारे गए हैं। और अरशद शरीफ का केस अगर खुल जाए तो पाकिस्तान की किस्मत सिमत वैसी ऑटोमेटिकली चली जाएगी, क्योंकि उसमें पता चलेगा ना कौन कौन है। कुछ छुपे हुए हैं, कुछ ख़ास हैं, कुछ सियासी शख्सियात हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, किसको फ़ायदा हुआ, कौन आज भी छुपे बैठे हुए हैं। तो ज़रूरत आने पे खोल देंगे, खोल के रख देंगे। देखिए, फ़ौज के अलावा भी किसी को नहीं छोड़ते ये ट्रोल्स, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपको कहा ना कि बाहर हड्डी फेंक दें, अगर बाहर सब चिपक जाए तो मसला नहीं है ना। लेकिन क्वालिटी की हड्डी फेंकेंगे तो ज़्यादा शोर होगा, बगैर क्वालिटी के भेजेंगे तो कम शोर होगा। तो हम क्वालिटी शोर कर रहे हैं, क्योंकि हम इस बड़े प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ऐसा नहीं है कि पीटीआई ही की लोग ये ट्रोलिंग करते हैं फ़ौज के ख़िलाफ़ या ज़ाती तौर पे। इसके साथ बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी ट्रोल्स करते हैं, उनके नाम से भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बरी ज़िम्मा से या ज़िम्मेदार एक पार्टी है, सारी पॉलिटिकल पार्टी। और ये जहर और नफ़रत जो है, वेनम जो है, वो सिर्फ एक पीटीआई की पार्टी के अंदर नहीं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर है। सिर्फ उनका काम इमरान खान साहब ने 10 गुना आगे जाके रेड लाइन क्रॉस करके कर दिया। आपने मौला जट का जिक्र किया, मौला जट है कौन? यार, आप ना मुझे रमज़ान के महीने में ना इस टाइम पे जहाँ मुझे हर चीज़ धुंधली नज़र आ रही है, उस हिसाब से इतने सवाल करेंगे तो मैं अपना नाम भी भूल जाऊंगा। अगर आप मुझे मगरिब के बाद सिगरेट पीने और कॉफ़ी के बाद पूछेंगे तो तब के आपको सारे सवालों का जवाब दूंगा। अच्छा, आपके बारे में कल ट्वीट किया कि आपने बयान दिया था कि पीटीआई के खिलाफ ब्रेकडाउन मजीद होना है इनके बाद, तो हामिद मीर साहब का इस बात पर ये कहना है कि आप उन्हीं लोगों की आदमी हैं जो कि इस तरह के फैसले करते हैं, हुकूमत तो सिर्फ अमल दरामद करती है। तो क्या आप सच में उन्हीं लोगों के आदमी हैं कि जो इस तरह के फैसले करते हैं कि किसी के खिलाफ ब्रेकडाउन करना है? देखिए, मैं तो हामिद मीर साहब एक बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, मेरा उनसे बड़ा अच्छा रिश्ता है, और वो ख़ुद बड़ी तकलीफ़ से गुज़रे हैं। जब उन पर गोलियाँ चली थी, मैं
मैं ये आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि मैं किसका हूँ या किसका नहीं हूँ ये तो मुझे पता, लेकिन मैं हामिद अमीर साहब का बंदा ज़रूर हूँ। थैंक यू वेरी मच जी।